العوالم بكراد تكريم. اللهم صل وسلم مشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعالم قدسه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجوده الثقلات، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابر فضل الله على الحبيب. يا لقلب من سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمد الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة بشؤونه وكمالا، وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتنور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشرائع. واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبريره لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا.
وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يكسر بها صلى عليه صلاة يكسر بها صلى عليه صلاة يكسر بها صلى عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطل الأكوان بنشر ذكرى نشيد. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول
وصف الجمال المطلق والحسن التام والزين الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. هو القمر التام الذي يتنقل في فروجه ليتشرف بموت الاستقرار وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام شريفة طاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بوشم عشر وصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا تعرف الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل العالمين. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يجد شوق إلى سمع وسماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل، إذا تمادى بالعلل، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. طارت له أرواحنا دامت به فرحنا، طارت له أرواحنا دامت به فرحنا، زالت به
أترى هنا فهو الرجاء والأمل زالت به أترى هنا فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكل من يخط ما خلقته فيه الأنامل مما سواده الفهم من صفات هذا العبد بالكامل وشمائل التي يسأل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لذا شرف بكتابة القلب والقرطاس وتتنزه في أدائك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما
كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية من كمال الخصوصية تسرد عن هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم يمين الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم أم التي في المخايف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت وحشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا عللا حتى بعد الشهد من حمله وقربت برزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجلسه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها الهادي لأجمل ذكرى صلوا معاه يا حضار أيها الهادي لأجمل ذكرى صلوا معاه يوم المعاد
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لقرب زور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى الألقاب جواهر كنوزه وكل دابة من قريش نطقت ببصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت لذلك العاب إلا تتي حملها بغلاب من بركات وسعادتها ولما زاد الأرض والسماوات متضمخة بعتر الفرار بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب أمطار جود الإله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق
كل نور. وانفذ الحق وهو على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الأمان من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يوم حسر وجه
واسبل الستر علينا يا مجيبا خذ يا مجيبا خذ البدر علينا من سنيات الوضاء وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من سنيات الوضاء وجب الشكر علينا ما دعا جميل والجمال يا نور قد تجليت لقلبي مصفرا دون قينا طلع البدر علينا من ثنيات الهدى وجب شكر علينا فاغتدر فيك الرقاب طلع البدر علينا من ثنيات الهدى وجب الشكر علينا ما دعا للمحلى مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا كثر وسير مرحبا مرحبا ساد يا منير قبل أيام الرضاع مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سيفي مشكورا فعلي فيه محمودا واكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض الغافرة وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر محبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع دورنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتامالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا الآن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره وعم بركته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدبرة الدين القويم في جميع الأفكار منشورة معالم الإسلام لمن بها لها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين وسد العدل ولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأين بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الشفاء لحبيبنا الزين طول عمر حبيب زين.
أرزق واصل حبيبنا الزين إبراهيم سيد الله وأهل بيته. فاتحة. فاتحة. حاجات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لما لم دعاه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعامه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Malam ini masuk wilayah malam Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan masuk pertengahan nisfu minas Sya'ban, di mana kita dianjurkan untuk menyambut bulan Sya'ban ini dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu taala, dan banyak dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para guru-guru kita, para salaf-salaf kita yang telah diberikan futuhatul kubra oleh Allah Subhanahu taala. Namun sebelum pembahasan berlanjut, kita doakan yang telah memberikan fasilitas kepada kita, Bapak Haji Adi sekeluarga Ibu Haji, diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diperbanyak rezekinya oleh Allah taala, digabulkan hajatnya oleh Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan bisa setiap saat bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram, umrah. Dan orang tua yang masih hidup diberikan panjang umur, yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian juga keluarga dan orang tua kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak fadilah dan keagungannya terjadi di dalamnya, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Mengingat di bulan Sya'ban ini bulan yang terhimpit di antara dua bulan mulia. Yang pertama, Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab. Yang kedua, bulan suci Ramadan.
Yang pertama, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Rajab. Yang kedua, bulan yang dimuliakan dan diagungkan, pemimpin dari bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sya'ban itu sendiri, sebagian menerangkan makna dari Sya'ban diambil dari kata asy-syi'bi, jalan ke atas gunung. Artinya bulan yang banyak kebaikan-kebaikan terjadi di dalamnya, dan kita seberataan dianjurkan untuk menyambut bulan Sya'ban sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, menyambutnya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Salah satunya beliau berpuasa di bulan suci, di bulan Sya'ban, 1 bulan penuh. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak kejadian-kejadian mulia di dalamnya, yang banyak tidak terjadi di bulan suci Ramadan. Demikian pula tidak terjadi di bulan Rajab. Salah satunya adalah perpindahan kiblat, di mana pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada saat melaksanakan Isra wal Mi'raj, salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi pada waktu itu beserta umatnya, pengikutnya di Mekah mengerjakan salat masih menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, kurang lebih kiblat menghadap ke Baitul Maqdis ini 17 bulan 3 hari. Berapa? 17 bulan 3 hari. Nabi memohon kepada Allah Ta'ala agar kiblat ini dipindahkan ke Ka'bah. Dan ingat, Allah Ta'ala tidak pernah menolak permintaan Nabi Muhammad SAW, baik di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Permohonan Nabi Muhammad semuanya digabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam riwayat terjadinya perpindahan kiblat itu pada malam Selasa, malam, dalam riwayat pula siang. Di malam Selasa di bulan Sya'ban, di pertengahan nisfu min Sya'ban, di Madinatul Munawwarah. Kemudian umat Islam mengikuti jejak Nabi Muhammad, kiblat menghadap ke Ka'bah. Itu hanyalah kiblat, arah, tapi hakikatnya kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah arah kiblat. Kemudian yang terjadi pula kemuliaan-kemuliaan di bulan Sya'ban. Pada malam pertengahan nisfu min Sya'ban, malaikat yang biasa menulis kebaikan dan kejelekan, Raqib dan Atid, menyodorkan
amalan kita seberataan ini kepada Allah. Dalam setahun, kemudian malaikat Raqib Atid menerima lembaran baru yang akan terjadi setahun. Makanya ada masalah penting pada pertengahan nisfu minasya'ban itu, jangan pian biarkan begitu saja. Ini masalah penting. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Ada riwayat menerangkan anzalna al-Quran fi lailatul mubarakah. Ada tafsiran menerangkan pertama, malam barakah itu adalah malam Lailatul Qadar di mana turunnya Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menerangkan Hamim wal kitabil mubin, inna anzalna, yani Allah Ta'ala anzalna, turunkan perintah kepada malaikat Raqib dan Atid untuk menulis, memberikan ketentuan-ketentuan seberataan kepada para malaikat apa yang akan terjadi dalam setahun, baik hidup dan mati seseorang, demikian pula bahagia dan susahnya, ujian dan senangnya. Dari situlah kita dianjurkan pada malam pertengahan nisfu minasya'ban itu membaca Yasin 3 kali. Para pendahulu-pendahulu kita, salah satu guru ulun Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki menekankan untuk pertama membaca istighfar pada malam pertengahan nisfu minasya'ban, kemudian bersalawat, kemudian dengan membaca Yasin 3 kali. Habib, kalau umpamanya solat bagaimana? Hajat, tasbih, nggak masalah, boleh. Mau solat tasbih, mau solat hajat, nggak masalah. Ulun mau solat usalli sunatan nisfu minasya'ban, salatan nisfu minasya'ban, ini kada ada. Yang ada mungkin pian mau salat tasbih, yang ada mungkin pian mau salat hajat, boleh, nggak masalah, dilakukan di pertengahan nisfu minasya'ban. Dan orang-orang awam menyangkanya bahwa ini salat 2 rakaat pertengahan nisfu minasya'ban. Membaca Yasin 3 kali agar Raqib dan Atid ini menyodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan kita seberataan kepada Allah. Yang pertama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala membukakan pintu taubat buat diri kita seberatan, pintu rahmat, pintu barakat. Kalau sudah pintu taubat dibuka untuk kita seberatan, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan barakah, memberikan rahmat, bahkan memberikan surga kepada hambanya yang taat dan mau membersihkan, mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin yang kedua, biasanya setelah Yasin pertama diiringi dengan doa nisfu minasya'ban. Kemudian membaca Yasin yang kedua dengan niat mohon kepada Allah Ta'ala diberikan panjang umur fi ta'atillah. Mohon panjang umur fi ta'atillah. Kalau panjang umur aja tanpa ada ketaatan kepada Allah, buat apa? Kalau tidak dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka umurnya akan menyebabkan dirinya menjadi orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Tapi apabila memohon kepada Allah Ta'ala keberkahan dalam umur tersebut,
maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan. Makna keberkahan, kebaikan kepada hambanya. Mohon kepada Allah Ta'ala panjang umur fi ta'atillah, seha wal afiyah. Mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala dilancarkan rezekinya zahiran wa batinan. Mohon kepada Allah Ta'ala pada akhirnya Allah Ta'ala nurunkan atau jadikan kita seberataan akhir umur kita, akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa pian ini sudah punya ilmu, jangan merasa sudah bisa nahu, tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala husnul khatimah. Belum tentu orang ahli ibadah itu matinya dalam keadaan ibadah. Banyak sebagian orang menyombongkan dirinya, merasa dirinya ahli ibadah, tapi pada akhir hayatnya dia berbuat maksiat. Dia menyangka bahwa maksiat ini selanjutnya akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau ia memohon ampun kepada Allah. Tapi sayang seribu sayang, malaikat Israel datang menjemputnya dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini terjadi dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan. Dahulu itu ada orang yang tukang adzan selama 40 tahun. Tapi ini tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru tukang adzannya saja. Kejadian selanjutnya jangan kalau meniru tukang adzannya saja bungas. Setiap hari datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah, tiba-tiba melihat bebenian, di mana bebenian itu bungas benar. Nah, langkar benar, bengkeng benar. Kebayang tuh. Hati-hati. Inna kaidakunna azim. Godaan bebinian itu dahsyat. Kalau pian tidak bisa mencegahnya dari godaan tersebut, hanyut di dalamnya. Berhati-hatilah. Takutlah kepada Allah. Waspadalah. Waspadalah. Karena kejadian bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu kata Bang Nabi. Makanya jangan ditiru. Ngalih bener digaduh yang begini-begini nih roh. Sampai pada akhirnya terbayang. Bertanya kepada tetangga yang ada di samping, siapa ngaran kau bebinian itu? Bungas bener. Nah, itu anak dari sang pendeta. Astaghfirullahaladzim. Bingung. Setan terus menghiasinya. Setan terus membayang-bayanginya. Setan terus memberikan sesuatu yang indah-indah. Jawab setan, sudah lamar aja. Mungkin diterimanya. Dan masukkan ke dalam Islam. Jawab Sidin, bujur juga ya, benar juga. Ulun akan coba. Datang kepada pendeta itu, disambut dengan baik. Bukankah pian ini orang yang setiap hari sholat dan berjamaah serta adzan di tempat itu? Ulun sering melihat pian di situ, lama benar. Nggih, guru, ulun sudah 40 tahun adzan di situ. Pak, gitu ya. Terus tujuan pian apa? Begini Pak, ulun ini kepengin benar mau menikah dengan anak pian, keganangan,
Anak-anak pian, emang pian pernah bertemu dengan anak ulun? Belum. Terus ulun ingin melamarnya. Pendeta itu diam. Sidil sambil berkata, berat syaratnya. Kira-kira apa syaratnya, Pak? Apapun ulun akan lalui, jangankan berjalan di muka bumi, jalan di atas laut pun ulun akan lakukan. Nah, Abu Nawasnya keluar ya kalau ilmu Abu Nawasnya dikeluarkan. Ini kelompok mau bener. Padahal sini kalau jalan di atas laut tenggelam juga. Berat. Pian tidak akan sanggup itu. Coba katakan. Pian harus keluar dari Islam, baru orang akan menerima pian sebagai menantu ulun. Astaghfirullahaladzim. Ulang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia merenung, setan datang lagi membisikkan dalam hatinya. Nah, masuk dalam hatinya, ikam itu tidak usah pusing, ikam iyain aja. Ikam murtad 2 jam, sudah ikam puaskan nafsu ikam, sudah masuk Islam lagi. Pasti bebinian itu 4 ikam. Akhirnya bujur juga ya. Namanya kelompoknya Abu Nawas juga. Sudah Pak, kalau begitu tidak apa-apa. Lihat jam ini. Ulun target ulun 2 jam selesai ini semuanya, agit semuanya. Terima, sederhana, masuk ke dalam kamar. Kamar yang begitu harum, luar biasa. Ya. Nah, lagi berpandar-pandar dengan si calon itu. Bungas bener dia dulu. Pada saat hari H, paham kan? Masa nggak paham ini? Anak udah banyak begitu, telur sudah 3, 4, telurnya sudah nggak ada paham juga. Pada saat hari H, pencoblosan akan dimulai, kan pemilu ceritanya kalau. Nah, sadar semua jadinya. Malaikat Israel datang dan mati di kamar itu dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min, naudzubillah min, naudzubillah min. Ilahi la, kita mohon husnul khatimah, tulil firdausi ahlan wala adwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir dhunubi kadzafirun dzambin azim. Kemudian doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala pada pertengahan nisfu min Sya'ban itu husnul khatimah pada akhir hayat kita. Karena sampai saat ini tidak ada satupun yang menjamin apakah husnul atau su'ul pada akhirnya. Maka dari itu pertengahan nisfu Sya'ban jadikan momentum yang bersejarah dalam hidup kita seberataan. Itu Yasin yang kedua. Setelah itu doa nisfu min Sya'ban.
Yasin yang ketiga, mohon kepada Allah Ta'ala dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, diperbanyak rezekinya Allah Ta'ala. Mohon banyak rezeki. Ya, walaupun orang banyak rezeki itu ujiannya berat, nggak punya rezeki juga berat juga. Nah, kalau dalam keadaan tidak punya rezeki, bisa nekat itu, bisa berbuat kekufuran. Mohon kepada Allah Ta'ala banyak rezeki, barakah. Mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala diberikan keberkahan umur, banyak rezeki, digampangkan urusannya duniawiyah wa ukhrawiyah. Mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Ta'ala memberikan keberkahan zahiran wa batinan. Mohon kepada Allah Ta'ala bisa sampai Mekah, Madinah, Haji, Baitul Haram, Umrah. Mohon kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah, agar Allah Ta'ala terangkan kuburannya, agar Allah Ta'ala angkat darajatnya, agar Allah masukkan dirinya ke dalam surganya Allah. Kemudian doa nisfu minasya'ban. Kalau umpamanya pian mau lanjut malam enggak masalah, mau salawat 1000 kali, pian mau istighfar 1000 kali, enggak masalah. Yang penting maghrib itu jangan dibiarkan kosong. Libur dulu, yang main WA, yang main ini itu libur dulu, urusan dunia ditutup dulu, karena ini penting, menyangkut urusan yang penting dalam kehidupan kita setahun sekali. Yang pertama perpindahan kiblat, yang kedua diangkatnya amalan seorang hamba, ditunjukkannya kepada Allah Ta'ala dan malaikat Raqib Atid, mendapatkan lembaran baru dari Allah Ta'ala tentang ketentuan-ketentuan yang akan terjadi kepada hambanya. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban ini bulan melatih puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa 1 bulan penuh puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kalau sudah pian menjaga Sya'bannya dengan baik, istighfar, amalan-amalan kebaikan yang pian lakukan, maka pian akan menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh berkah dan diberikan kegampangan untuk melaksanakan di dalamnya oleh Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal. Ini yang perlu diperhatikan. Yang keempat, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Ramadan adalah bulan bagi umatku. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Yang dimaksud bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena turunnya ayat Al-Ahzab ayat 56, perintah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun di bulan Sya'ban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat dari Allah Ta'ala itu adalah rahmat. Salawat dari malaikat itu adalah istighfar. Bukan berarti memohonkan ampun atas dosa Nabi, tidak. Nabi Muhammad maksum. Ghafarallah ma taqaddam min dzambih. Allah telah menghapus dosa-dosa Nabi Muhammad yang telah lalu. Artinya istighfar di sini untuk Nabi, malaikat terus memohon kepada Allah agar kedudukan Nabi Muhammad terus diangkat derajatnya oleh Allah sampai ke maqamul mahmud, sampai kepada kedudukan yang terpuji, kedudukan yang besar. Permohonan malaikat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau sudah ada kata-kata amanu, berarti ini ayat keluar di luar Mekah. Ayat yang turun di luar Mekah. Kalau masih di dalam Mekah, itu selalu disandarkan ya ayyuhan nas. Karena belum yang ada yang beriman sedikit aja. Beriman itu banyak setelah di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Hai, Allah memanggil dengan huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak perintahkan suatu perintah kecuali di dalam perintah itu sendiri begitu besar manfaatnya, begitu agung fadilahnya. Artinya salawat kita kepada Nabi Muhammad tidak ada lain selain cinta, memohon kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan syafaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Rasulullah agar dirinya diakui sebagai umatnya, memohon kepada Rasulullah syafaah, pertolongan. Karena hakikatnya salawat ini menyambung hubungan umat kepada nabinya, menyambung batin pian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan status pian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan yattasillu biha ruhul musalli alaihi. Bagaimana Nabi akan kenal lawan pian sabarataan kalau pian ini tidak mau bersalawat, tidak mau menyambung hubungannya dengan Rasulullah. Makanya yang dimaksud pentingnya kita ini dekat dengan Allah, teman dekat kita Allah, artinya merenungin kekuasaannya Allah, artinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah. Demikian pula pentingnya kita ini dekat, menyambung hubungan dengan Rasulullah, berteman dengan Rasulullah. Maknanya adalah mengikuti jejaknya, menghidupkan sunnahnya. Karena tidak akan pernah dinamakan cinta kepada Rasulullah kalau diri kita semerataan ini tidak memulainya dengan menghidupkannya sunnah Nabi. Dan menghidupkan sunnah Nabi itu adalah tanda sebagai cinta kita, tanda mata cinta kita kepada Nabi Muhammad, ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Nah, berarti kan sudah menjadi bukti barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti orang itu mencintai aku. Nah, mencintai dengan disyaratkan menghidupkan sunnahnya, artinya mengikuti jejak-jejaknya.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti orang tersebut mencintai aku. Barang siapa orang yang mencintai aku, maka orang tersebut kelak bersama dengan aku di surganya Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan makna pentingnya berteman atau dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang wali, itu maknanya adalah membahagiakannya, berkhidmah kepadanya, mengabdi kepadanya, berakhlak baik kepadanya. Madad fil mashhad. Kebesaran itu tergantung cara pandang pian. Kalau pian ini ingin mendapatkan keberkahan orang wali, bagaimanakah cara pandang pian terhadap orang wali tersebut? Kalau pian cara pandangnya dengan husnudzan, maka akan mendapatkan keberkahan dari wali tersebut. Tapi kalau memandangnya dengan su'dzan, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan orang wali tersebut. Fahurimu bidzalika barakatihim walam yushahidu bikaramatihim. Maka akan terhalang keberkahan orang wali tersebut. Kalian tidak akan pernah tahu kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang wali min auliyaillah kalau cara pandangnya dengan su'dzan. Wa husnudzan, wajib husnudzan li kulli mushkilin. Kata Habib Abdullah bin Haddad, berprasangka baiklah kalian dalam setiap keadaan terhadap orang-orang saleh. Lihat bagaimanakah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bernama asli Abdullah. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan siapa-siapa sebelum mengenal Nabi. Orang biasa, pedagang yang ada hubungan perniagaan terhadap Nabi Muhammad, dan tidak ada sanjungan Allah Ta'ala kepadanya sebelumnya. Tapi pada saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq meyakini bahwa ini adalah Nabi, setelah melihat tanda-tanda tersebut, memandangnya dengan pandangan husnudzan, duduk bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi Muhammad, makan bersama dengan Nabi Muhammad, berhusnudzan, prasangka baik, maka Allah angkat darajatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mendapat julukan ulul fadli, orang yang mulia, orang yang agung, berkat cara pandangnya kepada Nabi dengan husnudzan. Padahal sebelum menikah dengan Nabi, putrinya yang bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan siapa-siapa, bukan ada hubungan saudagar, tidak ada hubungan saudara, tidak ada, cuma hubungan saudagar saja, perniagaan saja. Tapi karena memandangnya dengan pandangan husnudzan, lebih-lebih pada saat putri tercintanya Aisyah dikawinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memandangnya Rasulullah ini Nabi yang agung, yang diberikan keagungan luar biasa oleh Allah Ta'ala, dengan penuh takziman, dengan penuh penghormatan, dengan penuh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lain halnya orang yang dekat dengan Nabi tapi memandangnya dengan pandangan sultan, dia tidak mendapatkan barokahnya Nabi. Sebagaimana Abi Lahab yang bernama Abdul Izzah melihat Nabi ini
hanyalah anak yatim, anak dari saudaranya Abdullah yang perlu dikasihani, tidak beda dengan orang lain, walaupun itu keluarganya tidak mendapatkan keberkahan karena memandangnya dengan pandangan su'don, pandangan yang jelek, pandangan yang biasa-biasa saja. Al-madad fil mashhad, kebesaran itu tergantung cara pandang pian. Barakah itu akan masuk ke dalam diri pian menurut bagaimana cara pandang pian terhadap orang saleh. Berhati-hatilah. Suatu hari pernah istri dari Abi Lahab membawa batu besar, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Itu di sampingnya ada Rasulullah. Ya Abu Bakar, di mana Muhammad? Mau kemana pian? Aku akan lemparkan batu ini ke wajah Muhammad. Oh, bingung Abu Bakar Siddiq. Rasulullah di sampingnya. Oh, nggak tahu loh, mungkin ke sana. Rasulullah tersenyum. Setelah itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? Seperti itu ya Abu Bakar, orang yang memandangku dengan pandangan su'don, pada hari kiamat dia tidak akan bisa melihatku. Makanya berhati-hatilah berhadapan dengan orang-orang saleh, berhadapan dengan Nabi, pandanglah dengan pandangan husnudzan. Kalau ini status Nabi, kebesarannya luar biasa, lalu bagaimana dengan wali min awliyaillah? Kalau pian memandangnya orang wali min awliyaillah hanyalah biasa-biasa saja, tidak ada kekhususian, tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan, kalian tidak akan pernah bisa melihat kemuliaannya, walaupun itu terjadi di depan pian. Kalau melihatnya dengan cara pandang su'dhan, prasangka jelek, tidak akan pernah dia mendapatkan barakah, tidak akan pernah dia tahu bahwa dia adalah orang pilihan Allah. Lihat bagaimanakah pada saat orang-orang ahli Mekah memohon kesaksian, memohon bukti kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Kata Nabi, Ika minta bukti apa? Muhammad, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar bulan terbelah menjadi dua. Mohon kepada Allah Ta'ala terbelah itu bulan jadi dua. Lihat itu surat Al-Qamar. Setelah bulan terbelah menjadi dua, orang Mekah melihatnya, orang-orang yang su'dhan melihatnya terbelah menjadi dua. Kemudian dia meyakinkan, bertanya lagi kepada orang yang di luar, apakah melihat bulan terbelah menjadi dua? Ya, aku melihat bulan terbelah menjadi dua. Kepada orang-orang yang baru datang di luar Mekah, karena cara pandangnya dengan pandangan su'dhan, dia belum mengakui kalau ini Nabi, sambil mengatakan Muhammad telah menyihir mata kita seberata. Lihat bagaimana. Makanya kalau sudah memandang orang saleh dengan pandangan su'dhan, Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, fahurimu bidzalika barakatihim wa lam yushahidu bikaramatihim hatta tawahamu anna ahli zamani khalin anil awliya وهم فبحمد الله هم كاثرون ظاهرون مخفيون لا يعرف إلا ما نور الله قلبا بنور التعظيم وحسن الظن فيهم فقد قيل المدد في المشهد. Kalau sudah memandangnya dengan pandangan su'dhan, dia akan terhalang, tidak akan pernah bisa melihat kelebihan-kelebihan orang-orang saleh itu. Tidak akan pernah bisa, akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan barokah itu tidak akan pernah masuk ke dalam kalian. Lebih-lebih kalau pian ini berbisik, menyangka, berkeyakinan orang wali sudah kedada di zaman ini. Sudah kedada lagi. Kata Habib Abdullah bin Haddad, panutan sada ala ba'alwi, panutan para habaib, panutan dari para tuan guru di penjuru dunia ini. Beliau mengatakan, wahum fa bihamdillahum kathirun, alhamdulillah mereka banyak, kata Habib Abdullah bin Haddad. Zahirun makhfiyun, ada yang dinampakkan oleh Allah,
ada yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini. Tapi orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini tidak mudah dia mendapatkan keberkahan cahaya ilahiyah, al-asrar yang berada di dalam hatinya. Tidak seperti gampangnya jalan di bawah rembulan, tidak seperti gampangnya membalikkan telapak tangan. Mereka menempuh ujian-ujian yang begitu berat, kesabaran yang pahit yang begitu besar, baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Lam tablughal majda hatta tal'aqas sabra. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali kalian telah menelan pahitnya kesabaran, pahitnya ujian, pahitnya dalam menghadapi berbagai macam godaan, baru kalian akan mendapatkan kemuliaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak mereka ini, kata Habib Abdullah bin Haddad, ada yang dinampakkan oleh Allah, ada yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Dan keberkahan masuk ke dalam tubuh orang yang melihatnya dalam keadaan husnudzan, itu samar, itu tersembunyi, tidak nampak. Tiba-tiba hati pian sudah ada perubahan dalam tubuh pian, dalam semangat ibadah kepada Allah, dalam semangat dalam mendekatkan diri Allah kepada Allah Ta'ala. Tidak terasa, sebagaimana pian tidak terasa pertumbuhan anak pian. Bayi tiba-tiba 2 tahun, tiba-tiba 3 tahun, tiba-tiba sudah 4 tahun. Tidak terasa seperti pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba sudah kenal. Tidak terasa barokah itu masuk ke dalam tubuh. Yang nampak keberkahan orang-orang wali itu, yang betul-betul terlihat perubahannya itu di depan mata, itu adalah khariqul adah, yang keluar dari kebiasaan manusia biasa. Seperti orang wali bisa berjalan di atas air, orang wali bisa menyembuhkan orang sakit dalam sekejap, itu karomat. Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang pilihan Allah, dan kita wajib berhusnudzan jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan orang-orang wali. Kemudian pula yang dimaksud persahabatan dengan orang bodoh bukan berarti pian datang ke rumahnya nyanyi bersama, berjoget-joget bersama, bukan itu, bro. Yang dimaksud pertemanan dengan orang bodoh, mendoakan terhadap orang bodoh tersebut agar mendapatkan hidayah, agar mau belajar, agar mau duduk dengan orang yang saleh. Yang dimaksud pertemanan dengan orang-orang bodoh, maknanya memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada jalan yang di dalamnya penuh turunnya rahmat wal barakat, jalan yang diridhain oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Karena seberataan yang dimiliki oleh orang wali semuanya barokah, baik ilmu yang ia miliki atau pandangannya yang tajam yang ia miliki. Ingat, pandangan orang soleh dapat mengantarkan seseorang dekat dengan Allah dalam sekejap. Itu lebih baik dan duduk dengan orang saleh, ta'ziman terhadap orang saleh, hormat terhadap orang yang alim-alim, yang diberikan kelebihan Allah Ta'ala, itu lebih bagus dibanding pian solat sunnah sampai terputus-putus tubuh pian ini. Karena belum tentu pian ini ibadahnya bunga, sunnahnya bagus, belum tentu dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah orang dekat dengan orang saleh, yusiluka illallah in kunta ma'ahu, dapat mengantarkanmu dekat dengan Allah kalau kau cinta kepadanya. Satu aja contoh ulun berikan misal. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini seorang wali besar, ulama karismatik di zamannya, alim da'ilallah. Siapa yang tidak mengenal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, guru
spiritual Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang menjadi pertanyaan itu, yang menemani Habib Umar ini adalah Syekh Ali bin Abdullah Baras. Orang gunung, orang desa. Kerjaannya cuman memelihara kambing, cuman bisa ngaji aja, tapi di dalam hatinya penuh dengan husnudzan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga Allah berikan kemuliaan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali bin Abdullah Baras mendapatkan kemuliaan pula. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapapun yang memandangnya terhadap orang-orang saleh dengan perasaan husnudzan, jangankan manusia, binatang pun Allah akan angkat derajatnya. Sekali lagi, siapapun yang memandang orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan perasaan husnudzan, cinta, dia akan mendapatkan keberkahan. Jangankan manusia, binatang pun Allah akan angkat derajatnya. Coba lihat dalam surat Al-Kahfi, bagaimanakah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi, bukan Kahfi tapi Ashabul Kahfi, gua di mana 7 orang ini berdakwah ilallah subhanahu, berdakwah ilallah, ditemanin anjing. Singkatnya, gara-gara anjing ini bertakdiman, cinta terhadap orang saleh, cinta terhadap orang alim, pada saat Ashabul Kahfi tadi akan dibunuh oleh penguasa yang mengaku dirinya ada Tuhan, karena merasa terganggu dengan 7 orang alim yang masuk kampung, keluar kampung mentauhidkan Allah subhanallah ta'ala. Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, Allah selamatkan hanya dengan tidur 309 tahun. Yang menjadi pertanyaan, anjing itu najis, di mana Allah Ta'ala selalu misalkan hal-hal yang buruk itu dengan anjing. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ إِنْ تَحْمَلْ أَلَّا يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ الْمَثَلُ قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Memisalkan segala sesuatu yang jelek itu dengan anjing, karena cinta terhadap orang saleh, karena cinta terhadap orang yang alim-alim, Allah tidurkan pula 309 tahun. Tidak mungkin bisa tidur 309 tahun kecuali itu tidur karomat. Berarti anjing mendapatkan percikan karomat dari orang saleh. Tidak sampai di situ, Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga. Di dalam surga kan ada anjing najis mughalladah, tapi karena anjing Ashabul Kahfi cinta terhadap orang alim, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Kalau ini anjing yang najis mughalladah, lalu bagaimana dengan manusia yang Allah Ta'ala berikan kehususian? Allah ciptakan seabdul-abdulnya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dari itu sambung diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres seberataan, beres. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ini guru spiritual Tuan Guru Sekumpul, ayah angkat Tuan Guru Sekumpul. Beliau mengabdi di Tanggul, mengambil keberkahan sampai Tuan Guru diangkat derajatnya oleh Allah dengan keberkahan orang-orang wali, keberkahan Habib Saleh sampai menjadi orang wali besar. Dalam sekejap ucapannya mustajab, gabul. Beruntung orang Kalimantan mempunyai guru seperti Tuan Guru Sekumpul, wali, pedai ilallah, diberikan kehususian besar oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tiru perbuatannya, jangan tiru walinya, jangan ditiru kekaromatannya. Sulit kalau kita seberataan meniru kekaromatannya. Tuan Guru Sekumpul bisa menyembuhkan orang yang sakit dalam sekejap, ben bisa. Mau meniru? Tuan Guru Sekumpul berdoa minta hujan, langsung turun hujan. Pian mau meniru? Jangan tiru itu. Itu bukan makom ikam. Itu bukan kedudukan ikam. Itu bukan kelas ikam. Tiru sebelum menjadi orang wali. Bagaimana keikhlasannya Tuan Guru
bagaimana pengamalan Tuan Guru dengan ilmunya, bagaimana kesabaran Tuan Guru dalam belajar ilmu agama, bagaimana keikhlasannya, bagaimana mentakdimkan terhadap guru-gurunya, bagaimanakah ibadahnya kepada Allah. Kalau Ikam meniru itu, Ikam juga akan diberikan kekhususian oleh Allah Ta'ala. Habib Saleh Tangkul ini tidak berucap kecuali instruksi dari Rasulullah. Singkatnya banyak kisah terjadi di dalamnya. Habib Saleh mengatakan, "Idza dzakartun nabi num yashrit alaina, rait li shi jinah bghayt fi juf al-batir." Kalau sudah datang ngantuk berat, bukan ngantuk biasa, tapi ngantuk berat. Pian pernah kalau ngantuk berat benar? Nah, keuyuhan. Kalau sudah datang barutuk yang berat, sudah sedikit lagi mau menghilang guring, tiba-tiba ingat kepada Rasulullah, hilang ngantuk. Ini yang paling berat, ini istimewa. Nah, kita tidak akan bisa seperti itu kecuali orang yang mempunyai tali hubungan erat dengan Allah dan Rasul. Idza dzakartun nabi num yashrid alaina, kalau aku ingat Rasulullah, saat itu juga hilang ngantukku. Enggak bisa tidur sudah. Lalu beliau mengatakan, "Radli shijna bghayt fil jubatir, ihdina ya Allah." Bin Hasan bayghanni sawt wa nazamna laqada sitti bundu banazur al-mahadir, ihdina ya Allah. Idza dzakartun nabi num yashrid alaina, رأيت لي شي جناح بغيت في الجوبة اهدنا يا Allah. Kalau saat ini aku mempunyai sayap, aku akan terbang, aku akan datang di sisi datukku. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu seberataan perlu perjuangan, itu seberataan perlu proses, itu seberataan perlu kesungguh-sungguhan, itu seberataan perlu menelan pahitnya, menelan ujian dari Allah. Lam tablagal majda hatta tal'aqa sabra. Kalian tidak akan pernah merasakan kemuliaan yang abadi sebelum kalian menelan pahitnya ujian, pahitnya berguru, pahitnya dalam berbagai macam ujian cobaan datangnya dari Allah. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini ayo adakan perubahan. Kita adakan perubahan yang lebih baik lagi, kita ibadah kepada Allah. Jangan difokuskan untuk dunia saja. Fokuskan pula untuk urusan akhirat. Dunia penting kita cari, akhirat jauh lebih penting. Pembahasan begitu banyak yang berhubungan dengan Sya'ban. InsyaAllah kita akan lanjut kembali nanti. Dan besok insyaAllah di Kuala Korun kita akan membahas khusus yang berhubungan bulan suci Ramadan. Untuk yang ada di sini di sana Kulon Sabrata, lihat live streaming. Kalau nggak mampu berjalan ke sana, live streaming aja, lihat di YouTube ya. Besok seperti biasanya setelah istighosah kita membahas yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita akan libur menjelang bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini fokus kepada diri kita untuk ibadah, terutama Al-Quran. Menghadapi bulan puasa, Al-Quran. Untuk saudara-saudara ulun saberataan yang ingin terus berlanjut untuk mengikuti dakwah ulun, bisa ikut Habib Hussein sebagai adminnya, menyambung kepada Habib Hussein. Nanti Habib Hussein berikan tausiah kepada Ikam Seberatan dalam grup 4 Habib Hussein. Nah, kalau di Kuala Korun ada Haji Hilmi, ada
Amang Aziz ada, Amang Ucup ada. Nah, ada beberapa orang, Bebinian juga, Haji Amaliyah juga ada. Bisa umpat lawan Sidin. Nah, agar terus tausiah itu pian dapatkan setiap pagi di bulan suci Ramadan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Untuk sore, nah sore itu ulun ngajar di tempat Habib Saleh, di tempat Habib Saleh, mulai dari jam 4 lebih sedikit sampai maghrib kurang seperempat jam, pindah ke makam Habib Saleh sampai selesai maghrib dan berbuka di tempat makam Habib Saleh. Biar lihat live streamingnya ada nanti setiap hari seperti itu, dan itu amalan yang sudah bertahun-tahun ulun lakukan. Jadi pian bisa lihat kegiatan-kegiatan Majlis Ta'lim Al-Fatah. Kemudian nanti kita libur setelah bulan suci Ramadan menghadapi haulan Habib Saleh Tanggul, tepatnya tanggal 12 Syawal. Diundang seberatan. Ya, tanggal 12 Syawal, tanggal 11 Syawalnya setelah khataman Quran, ya, malam minggunya itu pembacaan kitab tasawuf, Minhaj Sawi dan kitab-kitab salaf yang lain yang dikarang oleh guru spiritual ulun Al-Habib Al-Allama Al-Qutub Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Minhaj Sawi fi tariq Sada ala Ba'alwi, malam minggu. Kemudian maulid tausiah dari beberapa pedai, ulun beri kesempatan di situ. Nah, esoknya baru acara inti haulan. Setelah itu ya ulun undang seberatan. Setelah itu tanggal 16 Mei pembukaan pengajian untuk wilayah Palangkaraya. 16 Mei. Jadi kurang lebih kita ini libur hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan kita libur. Tapi kan nyambung terus. Ini ulun tunjukkan begini bukan mau riak, biar ini terus umpat Majlis Ta'lim Al-Fatah. Ulun ini cuman umpat di belakang Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, ngekor aja supaya perjalanannya tidak hilang. Faham tidak? Faham tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umpat Majlis Ta'lim Al-Fatah Tanggul Jember. Nanti pian akan lihat di situ live streamingnya. Nah, supaya pian lihat kegiatan terus ada. Nah, kalau mau dengar tausiah, baca tausiah, bisa menghubungin Habib Hussein langsung aja. Umpat Habib Hussein, nanti adminnya Habib Hussein bikin grup, pian umpat setiap hari, pian mendapatkan tausiah. Tanggal 16 Mei, insyaallah pembukaan Majlis Ta'lim Al-Fatah untuk cabang Palangkaraya. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian seberataan panjang umur. Doakan ulun sehat wal afiah. Ulun akan doakan pian seberataan sehat wal afiah, agar kita dapat berjumpa kembali, agar kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia ini. Bukan hanya di dunia, mudah-mudahan kelak di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Insyaallah besok ya kita akan membahas yang berhubungan dengan Ramadan. Ini sudah siap ya, driver barakah Haji Sublan, ada Haji Hilmi, ada siapa lagi yang lainnya ya, kameramen kita siapa namanya, Faisal, Safrudin dan yang lainnya ya, yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala ya. Insyaallah besok pian bisa lihat di Kuala Korun pembahasan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Ulun tutup majlis ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kita doakan Bapak Haji Hadi mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan barakah zahiran batinan, Allah dibanyak rezekinya. Demikian juga Haji Sublan, Haji Hilmi, kameramen kita Faisal,
Wasafruddin dan yang lain-lainnya, Ridha dan juga semuanya. Seberata mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, banyak rezeki. Mudah-mudahan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram dan kita dapat berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا حسن الختام محمد نور الله ما حوت كل الظلام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام الله الرحمن رحمة على الدوام أنت شافعنا